Hi everyone, good evening. So my voice is audible, right? Hello. Uh, yeah, thanks. Okay. Before going into any session, yeah, thanks. I would like it should be an interactive session. Like, please ask the questions, and whatever you are not understanding, you can ask me back. Okay. ఇక్కడంతా తెలుగు వాళ్ళే కదండి? Yes, sir. Okay. So we will start in Telugu only. Okay. I will share my screen. So maybe first just ఒక 2 videos చూడండి. Then we will discuss what our job role అసలు ఏం చేస్తాము అని. ఓకే. ఓకే. వీడియో చూసాక ఏమన్నా అర్థమైందండి? Anyone understand this? Yeah, automatically the car is jumping కరెక్ట్. ఎందుకు జంప్ చేస్తుంది? because there are hurdles on the road. So predicting Okay. that, he has jumped. So this explains the technology and this is what embedded systems. ఓకే. దీన్ని ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటాం. సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది తర్వాత చూద్దాం. సో ఇంకొక వీడియో చూడండి. ఇట్స్ అన్ ఇండియన్ రోడ్స్ కి డిజైన్ అయిన వెహికల్ ఇది. How modern cars can detect obstacles, maintain lanes, and even brake automatically. Welcome to the world of Advanced Driver Assistance Systems, or ADS, an innovation that's making driving safer, smarter, and more convenient. What is ADAS? Advanced Driver Assistance Systems is a collection of technologies designed to assist drivers and reduce human error on the road. By using sensors, cameras, radar, and artificial intelligence, ADAS enhances vehicle safety and driving comfort. These systems act like an extra pair of eyes on the road, providing real-time alerts and even taking control when necessary to prevent accidents. If we talk about key features, ADAS includes various safety features, some of which you might already have in your car. Let's check them out. Adaptive cruise control maintains speed and automatically adjusts to keep a safe distance from the vehicle ahead. Lane departure warning and lane keeping assist alerts the driver when unintentionally drifting out of the lane and gently steers the car back. Automatic emergency braking detects potential collisions and applies the brake. Okay. And this is what next technology is. Okay. Fine. సో ఇక్కడ 2 టెక్నాలజీస్ చూపించాను. ఒకటేమో జంపింగ్ కార్, ఇంకొకటేమో అడాస్. దీని గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు.
సో నెక్స్ట్ ఇంకొక 1.5 hour సెషన్ మొత్తం మీకు క్లియర్ ఇంటెన్షన్ వస్తుంది, ఐ మీన్ వ్యూ వస్తుంది అసలు ఏం చేస్తామని. సో నౌ వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ టు ద డిజిటల్ టెస్టింగ్ అండ్ టెస్ట్ కేస్ డెవలపర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ రోల్స్. మనం ఏం వర్క్ చేస్తాం? సో డిజిటల్ టెస్టింగ్ మీద అట్ ది సేమ్ టైం టెస్ట్ కేస్ డెవలపర్ మీద వర్క్ చేస్తాం. సో స్లోగా అర్థమవుతుంది డిజిటల్ టెస్టింగ్ అని ఎందుకు అన్నాను, సో దాని తర్వాత టెస్ట్ కేస్ డెవలపర్ అని ఎందుకు అన్నాను స్లోగా అర్థమవుతుంది మీకు. సో నౌ ఎనీవన్ కెన్ సే వాట్ ఈస్ వన్ బై ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్? నేను ఎంబెడెడ్ డెవలప్మెంట్ అడగట్లేదు. yes yes please. Combination of software and hardware. Okay, yeah, go ahead please. Yeah, embedded means it's a combination of software and hardware. Okay, Designed for particular use only. okay, please go ahead. Okay, let's see one more video to understand it better. Okay, so now what is meant by embedded systems? It's a combination of hardware and software. Okay, do you think this is an artificial intelligence created video or it's a real video? Any idea? I guess it's an AI video. Okay, any other guess? Can you see what is the brand name on that car? It is visible, Xiaomi, right? So have you seen MI in front of the banner? So Yes. this is not an artificial video. This is a original video, which the concept car, this is called a concept car. Maybe in future, not now, maybe in future, this technology will come. Maybe in future. Okay, this is a real car. Maybe in future we will see this type of technology, and this is also which I have you guys have seen now, this jumping car. This is not an artificial intelligence video. This is a real video. This is a real car, BYD. It's a Chinese car. Okay, so Chinese developed car, BYD. You know, previously, which is the car segment which worldwide ఎన్ని కార్స్ కి ఐ మీన్ హ్యూజ్ సేల్స్ దేనికి ఉంటాయో తెలుసా? ఎనీ గెస్? ఎనీ గెస్? గెస్ చేయండి. ఫోక్స్ వ్యాగన్ ఉంది, దాని తర్వాత BMW, మర్సిడీస్, మారుతి సుజుకి, ఇలాంటి కార్స్, హుండాయి, హోండా. 2023, 2024 టైంలో VW is the first car. ఫోక్స్ వ్యాగన్ is the first car. ఓకే, ఫోక్స్ వ్యాగన్ అంటే, ఫోక్స్ అంటే జర్మన్ లో పీపుల్, వ్యాగన్ అంటే జర్మన్ లో మోటార్. ఇట్స్ ఎ పీపుల్ కార్. ఓకే, ఇది హిట్లర్ ఉన్న టైంలో పెట్టారు. ఇట్స్ ఎ పీపుల్ కార్ అనేది. అది ఫేమస్ బ్రాండ్, వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం హ్యూజ్ సేల్స్ ఉన్నాయి దానికి. బట్ చైనా హ్యాస్ కేమ్ ఎస్ ఎ కాంపిటీటర్ ఇన్ కోవిడ్ ఎరా. చైనా దీన్ని బీట్ చేసింది ఇలాంటి టెక్నాలజీ కనుక్కొని. ఓకే, ఇప్పుడు వరల్డ్ లో ఓవరాల్ కార్ సేల్స్ దేనికి ఎక్కువ ఉన్నాయంటే BYDకి ఎక్కువ ఉన్నాయి. అట్ ది సేమ్ టైం మోర్ ఓవర్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువ మంది దేనికి ఉన్నారు తెలుసా? BYDకి ఉన్నారు. యు నో వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఎంప్లాయీ కౌంట్? రఫ్లీ 9 lakhs. 9 lakhs ఈ కార్స్ డెవలప్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఇదంతా వీఆర్ purely working in the division of automotive sector, in the software automotive division, which is called R&D, research and development for the automotive sector. Fine. So అసలు ఏం వర్క్ చేస్తాం తెలుసుకునే ముందు ఐ విల్ గివ్ ఏ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చాలా మందికి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో బేసిక్ ఐడియా లేని వాళ్ళకి. సో ఐ విల్ గివ్ స్మాల్ ఐడియా. ఇట్స్ అన్ ఓల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ ఏ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, లెట్స్ కన్సిడర్ ఇది డిస్ప్లే అనుకుందాం. ఓకేనా? సో నౌ
ఓకే, ఇది బ్యాటరీ అనుకుందాం. సో కన్సిడర్ బ్యాటరీ ఫుల్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో ఫుల్ ఛార్జ్ ఉంది బ్యాటరీకి. సో నౌ బ్యాటరీ నుంచి పొలారిటీస్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ పొలారిటీ అని, నెగిటివ్ పొలారిటీ అని. ఇది మీ మొబైల్ డిస్ప్లే అనుకోండి, నార్మల్ మొబైల్ డిస్ప్లే. ఓకే, ఇది పాజిటివ్ సైన్, ఇది నెగిటివ్ సైన్ అనుకుందాం. ఓకే, సో నౌ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, నాకు సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఓకే, మేబీ కలర్ క్లారిటీ లేదు, చేంజ్ ద కలర్. ఓకే, సో ఇది వాల్యూమ్ బటన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇది ప్లస్, ఓకే, ఇది మైనస్ అనుకుందాం. ఓకే, నౌ కన్సిడర్, నేను వాల్యూమ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అవ్వదా? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ద ఆన్సర్స్. అవుతుంది. ఎస్ ప్లీజ్. వాల్యూమ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అవ్వదా? ఎనీ ఆన్సర్స్, ఎనీ గెసెస్? అవ్వదండి. ఓకే, ఎందుకు అవ్వదు? No, see, whatever is needed for that, if that is provided, then that will volume will increase. ఓకే, అదే ఎందుకు పాజిటివ్ I mean, నెగిటివ్ Okay. నెగిటివ్ ఒకే దానికి కనెక్ట్ చేశారండి. ఓకే, సో మేబీ డిఫరెంట్ అనుకుందాం. ఓకే, కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి మీరు డిఫరెంట్ అనుకుందాం, డిఫరెంట్ గా కనెక్ట్ చేశారు అనుకుందాం. ఇప్పుడు వర్క్ అవ్వదా? ఆఫ్ కోర్స్ వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకు వర్క్ అవ్వదు? ఏం మిస్ అయింది అందులో? థింక్. ఇంకొక హింట్ ఇస్తాను, మీ మొబైల్ అమెజాన్ లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ దేని బేస్ చేసుకొని పర్చేస్ చేస్తారు? కాస్ట్ ఆఫ్ ద మొబైల్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? Processor. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫ్యూచర్స్. బ్యాటరీ బ్యాకప్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నౌ ప్రాసెసర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకు ప్రాసెసర్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము అంటే, సి ద ప్రాసెసర్ విల్ ప్లే కీ రోల్. అంటే సో అది సింగిల్ కోర్ ప్రాసెసరా, అది డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసరా, అది మల్టీ కోర్ ప్రాసెసరా అని, సో దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద మొబైల్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, మీకు హెవీ ప్రాసెసర్స్, గేమింగ్ ప్రాసెసర్ లాంటివి వాడితే ఎటువంటి ల్యాగ్ ఉండదు. సో నౌ ఇక్కడ ఏముండాలి, బేసిక్గా ఒక ప్రాసెసర్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, నేను పర్చేస్ చేశాను మార్కెట్ నుంచి, ప్రాసెసర్ కాస్ట్ మ్యాక్సిమం ఒక 1000 ఉంటుంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాసెసర్ పెట్టాను. ఆ ప్రాసెసర్కి ఏమేమి ఉంటాయి, డిఫరెంట్ పిన్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క పిన్ ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ చేస్తుంది. ఓకే, ఇది వోల్టేజ్ హై పిన్, ఇది వోల్టేజ్ లో పిన్, సో ఇదేమో వాచ్ డాగ్ టైమర్ పిన్, ఇదేమో గ్రౌండ్ పిన్, అలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఉంటాయి ఒక్కొక్క పిన్కి. సో నౌ ఇప్పుడు కూడా వర్క్ చేయదు. ఎందుకు వర్క్ చేయదో తెలుసా? ఇప్పుడు కూడా నువ్వు వాల్యూమ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, స్టిల్ అలానే ఉంటుంది, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా. ఎందుకు అంటే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే, ఎందుకు వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదంటే, సి నువ్వు దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అదొక హార్డ్వేర్, అదొక డమ్మీ, ఒక జస్ట్ ఒక బొమ్మ అనుకోండి అది. సో నువ్వు దానికి ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి. ఏమని చెప్పాలి? హే, ఇక్కడ ఎవరో ఒకరు వాల్యూమ్ బటన్ ప్రెస్ చేశారు, నువ్వు వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయని చెప్పాలి. ఓకే, దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎవరైనా బటన్ టచ్ చేస్తే దానికి చెప్పాలి, హే ఎవరో వాల్యూమ్ బటన్ టచ్ చేశారు, నువ్వు వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయని. బట్ అది చెప్పే పర్సన్ ఎవరు? హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? ఎనీ గెస్? హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? ఎవరు చెప్తారు దానికి ఇంక్రీజ్ చేయమని? హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనుకోండి, సో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, బట్ దానికి అర్థం కాదు, దానికి తెలుగు అర్థం కాదు, ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదు, అదొక మిషన్. ఇప్పుడు నేను తెలుగులో మీకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు అర్థమవుతోంది, దానికి ఏ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తే అర్థమవుతుంది? నేను Programming language. Program. వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్? బైనరీ లాంగ్వేజ్. బైనరీ. ఓకే, సో నువ్వు బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? 1s 0s. సో దానికి 1 0 తప్పితే వేరేది ఏం అర్థం కాదు. సో కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు వాల్యూమ్ బటన్ ప్రెస్ చేసావో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయని ఎలా చెప్తావు? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. అంటే దాన్నే ఏమంటాం? కోడ్ అంటాం. కోడ్ అంటే ఏంటో పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏమో కాదు. సో కోడింగ్ అంటే ఏంటి?
a set of instructions which will give to the machine to do the task. ఓకే, ఆ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయమని కోడ్ మనము ఒక మిషన్కి చెప్తాం. నువ్వు కరెక్ట్గా దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, హే ఎవరో వాల్యూమ్ బటన్ ప్రెస్ చేశారో అప్వర్డ్ బటన్, అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు వాల్యూమ్ బటన్ ఇంక్రీజ్ చెయ్యి, లేకపోతే సైలెంట్గా ఉండు అని చెప్పామనుకోండి, కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. అంటే నువ్వు ఇన్స్ట్రక్షన్ పాస్ చేయాలి దానికి. అది ఎలా పాస్ చేస్తావు? మైక్రో ప్రాసెసర్కి కానీ మైక్రో కంట్రోలర్ కానీ, త్రూ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కోడింగ్. సో నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ కోడ్ పెట్టాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు వాల్యూమ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తేనే ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడ టచ్ సెన్సార్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మన మొబైల్స్లో ఒక చిన్న టచ్ సెన్సార్ లాంటిది ఇక్కడ పెట్టుంటాడు. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే టచ్ సెన్సార్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా సాఫ్ట్వేర్ ఏం అర్థం చేసుకుంటుంది అంటే, ఈ టచ్ సెన్సార్ ఏం చేస్తుంది, సిగ్నల్ పంపిస్తుంది. అంటే ఒక పల్స్ జనరేట్ అవుతుంది, దాన్ని పల్సెస్ అంటాం. ఒక పల్స్ ట్రిగర్ పల్స్ లాగా జనరేట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అర్థం చేసుకుంటుంది, ఓ ఎవరో నన్ను టచ్ చేశారు, ఐ మీన్ హార్డ్వేర్ బటన్ని టచ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు, నేను ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ పిన్కి చెప్పాలి, ఈ పిన్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, సో వాల్యూమ్ బటన్ ఇంక్రీజ్ చేయమని చెప్పి సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది, హార్డ్వేర్కి చెప్తుంది. ఏం చెప్తుంది, నిన్ను ఎవరో టచ్ చేశారు, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయని. నౌ ద హార్డ్వేర్ బటన్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ ఏం చేస్తుంది, వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ జరుగుతుంది. అంటే ఎవరితో వర్క్ చేపిస్తున్నారు ఇక్కడ? సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఆర్ టేకింగ్ ఏ హెల్ప్ విత్ హార్డ్వేర్ టు మేక్ ద జాబ్. ఓకే, ఆ జాబ్ని క్లోజ్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ చెప్తోంది హార్డ్వేర్కి, నువ్వు వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయని. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్. అంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్. హార్డ్వేర్ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ చేయదు, సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే హార్డ్వేర్ కూడా వర్క్ చేయదు. ఓకేనా? ఓకే, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఐ మీన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క డివైస్లో కూడా వాచ్ డాగ్ టైమర్ పిన్ అనే ఉంటుంది. గమనించారా? వాచ్ డాగ్ టైమర్ పిన్ విన్నారా ఎప్పుడైనా నేమ్? యా. ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ విల్ డూ? మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా, మీ మొబైల్స్లో కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ హ్యాంగ్ అవుతే దానికి ఒకటి వస్తు మొబైల్స్లో అయితే ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. గమనించారా? లేదా మీ ల్యాప్టాప్స్లో అయితే విండోస్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాండింగ్, క్లోజ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆర్ వెయిట్ ద ప్రోగ్రామ్ టు రెస్పాండ్ అని వస్తుంది. యా. ఓకే, సో ఎందుకు ఇలా, ఐ మీన్ ఎవరు చేస్తారు ఈ ట్రిగర్స్ అంటే, సి మన మొబైల్ని ఎవరో ఒకరు వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఓపెన్ చేసావు, ఏ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసావు అని. ఆ వాచ్ చేసే పర్సన్ ఎవరంటే వాచ్ డాగ్ టైమర్ పిన్, వాచ్ డాగ్ టైమర్ పిన్. ఇది ఎప్పుడు మొబైల్స్ని కానీ హార్డ్వేర్, ఏ మొబైల్ అనే కాదు, ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ చెప్పాను. సో మొబైల్ని వాచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఏదైనా అప్లికేషన్ 50 సెకండ్స్ ఆర్ 55 సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ హ్యాంగ్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా ఫోర్స్ఫుల్గా వాచ్ డాగ్ టైమర్ పిన్ ఏం చేస్తుంది, అప్లికేషన్ని క్లోజ్ చేస్తుంది. అప్లికేషన్ క్లోజ్ దానంతకదే అయిపోదు, ఫోర్స్ఫుల్గా వాచ్ డాగ్ టైమర్ పిన్ను క్లోజ్ చేపిస్తుంది. ఓకే, మనం ఎలా అయితే సో పవర్ బటన్ని రీసెట్ చేస్తామో, పవర్ ఆఫ్ చేస్తామో ఫోర్స్ఫుల్గా, సేమ్ అలాగనే సో అప్లికేషన్స్ ఏదైనా హ్యాంగ్ అయిపోతే ఒక్కొక్కసారి ఆ వాచ్ డాగ్ టైమర్ పిన్ను క్లోజ్ చేపిస్తుంది. స్టిల్ వాచ్ డాగ్ టైమర్ కూడా క్లోజ్ చేయలేకపోతే అప్పుడు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రావాలి. అంటే యూజర్ అంటే ఎవరు? నువ్వు వస్తావు, నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు, మొబైల్ని తీసుకుని రీస్టార్ట్ చేస్తావు, అప్లికేషన్ హ్యాంగ్ అవుతాయి. బట్ ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తారు దాన్ని క్లోజింగ్ అంటే, వాచ్ డాగ్ టైమర్ పిన్ చేస్తుంది. ఒక 1 minute వరకు వెయిట్ చేస్తాం, వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ క్లోజ్ అయ్యేటట్టు చూస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ వాచ్ డాగ్ టైమర్ పిన్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా అండి? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్? యా. ఓకే, ఓకే, సో నౌ we will see next example. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం వర్క్ చేస్తాం? ప్లీజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం వర్క్ చేస్తాం బేసిక్గా అంటే, ఓకే, సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఈజ్ వెరీ వాస్ట్ ఏరియా. ఓకే, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా వాస్ట్ ఏరియా. ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఏ డివిజన్స్లో ఉంటుందంటే, ఓకే నేను ఈ పీపీటీ మీకు కావాలంటే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తానండి, బట్ పీపీటీలో ఏముండదు, వి విల్ సీ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఎంబెడెడ్ సిస్టంలో ఏముంటుందంటే, మెడికల్, ఆటోమోటివ్, మిలిటరీ, ఇండస్ట్రియల్, కన్స్యూమర్, కమ్యూనికేషన్. ఓకే, ఇవి మొత్తం
ఓకే. సో ఇవి మొత్తం డొమైన్స్ మనకు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే. సో నా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం ఏ డొమైన్లో వర్క్ చేస్తాము అంటే ఎనీ ఐడియా విచ్ డొమైన్ విల్ వర్క్? ఈ పాటికే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. Automotive. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎగ్జాక్ట్లీ. సో జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్. ఓకే. సో మనం ఆటోమోటివ్ డొమైన్ మీద వర్క్ చేస్తాం. ఓకే ఫైన్. ఆటోమోటివ్ డొమైన్లో ఏం వర్క్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ వాట్ వి విల్ వర్క్? సో నౌ ఇక్కడికి రండి. నౌ ఫస్ట్ మనం ఏం వర్క్ చేస్తాం అర్థం చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ వి విల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్. అసలు ఏమేం కంపెనీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. టోటల్గా 3 టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి వరల్డ్లో. ఒకటి ఓఈఎం, ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అంటాం. వీళ్ళే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెర్సిడీస్ బెంజ్, వోల్వో, మారుతి సుజుకి, హోండా, హుండై, కియా, రినాల్ట్, నిస్సాన్, ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని ఓఈఎంస్ అంటాం. ప్రతి కంపెనీ R&D డివిజన్ ఇండియాలో ఉంది, ఎస్పెషల్లీ బెంగళూరులో ఉంది, హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. స్టెలాంటిస్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని ఉన్నాయి. స్టెలాంటిస్ అంటే ఫియట్, దాని తర్వాత ఫియట్ క్రైస్లర్, ఓపల్ ఆస్ట్రా, జీప్ కంపాస్, ఈ కంపెనీస్ అన్ని స్టెలాంటిస్ బ్రాండ్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. నా ఓఈఎంస్ అంటాం. నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఆర్ సప్లయర్స్ అని పెట్టి పిలుస్తారు వీళ్ళని. వాట్ ఆర్ ద సప్లయర్స్? సో బాష్, కాంటి మీన్స్ కాంటినెంటల్, ఓకే, మెరిలీ, మ్యాగ్నా, సో జెడెఫ్ అండ్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్. వాట్ ఆర్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్? టాటా టెక్నాలజీస్. నేను స్పెషల్గా ఆటోమోటివ్ సైడ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే. సో టాటా టెక్నాలజీస్, టాటా ఎలిక్సీ, ద నెక్స్ట్ టాటా ఆటో కాంపోనెంట్స్, టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, క్యాప్జెమినీ, విప్రో, హెచ్సిఎల్, ఎక్సెట్రా, కేపీఐటి, ఓకే, బ్లూ బెనరీస్, బ్రిగోషియా, మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్. ఓకే. సో ఇవన్నీ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అని అర్థం చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ వర్క్ ఫ్లో అర్థం చేసుకోండి. వర్క్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే ఓఈఎంస్ దగ్గర ఒక పర్సన్ ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఈరోజు నేను ఒక వెహికల్ని తయారు అనుకున్నా అనుకోండి. ఓకే. ఒక వెహికల్ ఎంత టైం లైన్ పడుతుంది? కాన్సెప్ట్ ఫేజ్ నుంచి డిజైన్ ఫేజ్కి వచ్చి మార్కెట్లోకి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనుకుంటున్నారు మీరు డెవలప్ చేయడానికి? ఒక సింగిల్ కార్ని 1 డే, 1 month, 6 1 months, year. 1 year? Guess. 1 to 3 years. 1 month. 1 month, రఫ్గా 6 years పడుతుంది. ఓకే. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న కార్స్ అన్ని ఎప్పుడో 6 years బ్యాక్ 2020, ఈరోజు కార్ లాంచ్ అయితే ఎప్పుడో 2020లోనే దీని యొక్క ఫీచర్స్ అన్ని సెట్ చేసి ఉంటాం. ఇలాంటి కార్ని నేను లాంచ్ చేయాలని. యూరోపియన్ కార్స్ అయితే 6 years పడుతుంది. యుఎస్ బేస్డ్ కార్స్ అయితే 5.5 to 6 years, రఫ్గా 5 to 6 years మధ్యలో ఉంటుంది. అయితే చైనీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కార్స్ అయితే చైనీస్ కార్స్ అంటే ఏముంటాయి? ఎంజీ హెక్టార్, ఓకే, పేరు వినే ఉంటారు, మోరిస్ గ్యారేజ్. ఓకే. ఇలాంటి కార్స్ అన్ని కూడా 4 years ఆర్ 3.5, మినిమం 4 అనుకోండి. 4.5 రఫ్ ఇయర్స్ పడుతుంది. సో ఇంత టైం లైన్ పడుతుంది ఒక వెహికల్ని తయారు చేయాలంటే. ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ టాస్క్. ఓకే. ఎందుకు ఇంత టైం లైన్ పడుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఓకే, సో ఫైన్. ఓకే. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇప్పుడు నేను ఈరోజు కార్ తయారు చేయాలనుకున్నా అంటే నీకు ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటాడు. వీడే సిస్టమ్ ఇంజనీర్ని పెట్టి పిలుస్తాం. ఇక్కడ 3 roles ఉంటాయి: ఆర్కిటెక్ట్, డెవలపరు, టెస్టర్. ఈ ఆర్కిటెక్ట్ అనేది ఏం చేస్తా అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ని డిఫైన్ చేస్తాడు. వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్? వీడు రిక్వైర్మెంట్ని డిఫైన్ చేస్తాడు. రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వెహికల్ తయారు చేయాలనుకున్నాను. సో నాకు 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉండాలి. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉండాలి. సో అంటే 6 ఎలా ఉండాలనుకున్నా? 2 ఫ్రంట్, ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా 2 ఫ్రంట్ మ్యాండేటరీ. యాజ్ పర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ 2 ఆర్ మ్యాండేటరీ. సో ఫ్రంట్ డ్రైవరు, ప్యాసింజర్ 2 ఉండాలి. అలానే బ్యాక్ సైడ్ 2 ఉండాలి. అలానే ఫ్రంట్
ఇంకొక 2 ఉండాలి. ఓకే, మొత్తం ఫ్రంట్ 4 వస్తాయి, బ్యాక్ సైడ్ 2 వస్తాయి. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్ డిజైన్. వాడు ఇలా చెప్తాడు. నా ఇది ఎవరికి అసైన్ చేస్తాడు? ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీకి ఇస్తాడు వాడు వర్క్. ఏమని చెప్తాడు? బాబు నా వర్క్ ఇది. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది? నేను ఈరోజు వెహికల్ తయారు చేయాలనుకున్నాను, నాకు 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కావాలి అంటాడు. బాష్ ముందుకు వస్తుంది. ఓకే, కాంట్రాక్ట్ వేసి ముందుకు వస్తుంది. ఏం చెప్తాడు వాడు? ఓకే నేను ఇస్తాను మీకు, సో నేను దానికి సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తాను, హార్డ్వేర్ ఇస్తాను. ఓకే, ఎయిర్ బ్యాగ్ డిప్లాయ్ చేయడానికి ఎప్పుడు ఎయిర్ బ్యాగ్ డిప్లాయ్ జరుగుతుంది? ఫస్ట్ డెవలపర్ అనేవాడు ఉంటాడు ఇక్కడ. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? ఫస్ట్ కండిషన్ రాసుకోవాలి. ఎయిర్ బ్యాగ్ ఎప్పుడు డిప్లాయ్ జరుగుతుంది? ఇంపాక్ట్ జరిగినప్పుడు, అంటే ప్రెషర్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రెషర్. ఎంత ప్రెషర్? సింపుల్గా నేను స్టోన్ తీసుకొని కార్తో హిట్ చేస్తే ఎయిర్ బ్యాగ్ డిప్లాయ్ జరగకూడదు. ఓకే, సో ఎప్పుడు సర్టైన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్తో డిప్లాయ్ జరగాలి. నెక్స్ట్ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి మ్యాండేటరీగా. సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే ఖచ్చితంగా ఎయిర్ బ్యాగ్ డిప్లాయ్ కాదు. దెర్ ఇస్ నో దానికి ఇంకా ఇన్సూరెన్స్ రాదు, ఏం రాదు. ఖచ్చితంగా నువ్వు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఇలాంటి కండిషన్ జరిగినప్పుడే నాకు ఎయిర్ బ్యాగ్ డిప్లాయ్ కావాలి అని వాడు కోడ్ రాస్తాడు. నౌ కోడ్ రాసిన తర్వాత నౌ హీ విల్ రైట్ ఏ కోడ్. నౌ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్. ఇక్కడ మనం వర్క్ వస్తుంది టెస్ట్. నౌ యువర్ డిజిటల్ టెస్టింగ్ విల్ స్టార్ట్. సో డిజిటల్ టెస్టింగ్ అండ్ టెస్ట్ కేస్ రాయాలి నువ్వు. టెస్టర్స్ ఏం చేస్తాడు? టెస్టర్స్ మళ్ళీ 2 విధాలుగా డివైడ్ అవుతాం ఇక్కడ. సో ఎలా డివైడ్ అవుతామంటే యూనిట్ ఆర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఒకడు ఉంటారు. నెక్స్ట్ పార్ట్లో సిస్టమ్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. నౌ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఐ విల్ షో యూ హౌ ద ఫ్లో ఈస్. నేను చెప్పిన ఫ్లో అంతా ఇది ఫ్లో. దీన్నే వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ అంటాం. ఇటు సైడ్ అంతా వెరిఫికేషన్, ఇటు సైడ్ అంతా వ్యాలిడేషన్. చూడండి, ఇక్కడ అంతా రిక్వైర్మెంట్స్ రాస్తాం. రాసిన తర్వాత కోడ్ ఇక్కడ రాస్తారు. ఈ కోడ్ మనం ఏం చేస్తాం? ఈ టెస్టర్స్ వస్తారు. ఇది మన రోల్. ఇక్కడ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఈ మొత్తం టెస్టింగ్లో కూడా మన 2 టైప్స్ ఉంటాయి. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే కోడ్ చెక్ చేస్తాడు. ఐ విల్ గివ్ ఏ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ దే విల్ టెస్ట్ ద కోడ్. ఓకే, ఇది ఒక టూల్ అనుకోండి. సో ఇది కోడ్, వాడు రాసిన సి ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హిట్స్ పెట్టాను. ఓకే, సో ఏం పెట్టాను? మెయిన్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ డూ లూప్. ఈ లూప్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇది మనం చెయ్యము, జస్ట్ వినండి. ఐ మీన్ యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇలా చేస్తారు వాళ్ళని. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టాను. ఓకేనా? ఈ మెయిన్ నుంచి నా ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఇక్కడ హిట్ అవ్వాలి. అయిందా లేదా చెక్ చేస్తాం. చూడండి, కరెక్ట్గా లూప్లోకి జంప్ అయింది. సో ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ హిట్ అవ్వాలి. అయిందా లేదా చెక్ చేస్తాం. చూడండి, ఓకే, సో అయింది. ఓకే, ఇక్కడ హిట్ అయింది. బట్ ఇది యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక డమ్మీ కోడ్ రాసుకుంటాం. ఓకే, నువ్వు కోడ్కి ఇంకొక డమ్మీ కోడ్ రాసి టెస్ట్ చేస్తాం. ఇది మన వర్క్ కాదు. కోడ్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ ఆర్ కోడ్ చూసి టెస్ట్ చేస్తావు నువ్వు. ఓకే, యూ విల్ సీ ద కోడ్ అండ్ యూ విల్ టెస్ట్. అది యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఇది మన రోల్ కాదు. వాట్ ఈస్ అవర్ రోల్? వీఆర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ టెస్టింగ్. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ మొబైల్స్కి రండి. మనం మామూలుగా అమెజాన్లో లేదా స్టోర్లో కానీ మొబైల్ కొన్నారు, బిగ్సీలోనో ఎక్కడో కొన్నారు అనుకుందాం. ఓకే, సో కొనిన తర్వాత మొబైల్ మీరు ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు దాన్ని? ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. ఫస్ట్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి కెమెరా ఓపెన్ చేస్తాం. కెమెరాలో ఫొటోస్ తీసుకుంటాం. ఫొటోస్ కనుక ప్రాపర్గా వస్తే ఇట్స్ ఫైన్, ఇది వర్క్ అవుతున్నట్లు. ఇది సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఓకే, అంటే యు ఆర్ టెస్టింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ. బట్ యూనిట్ టెస్టింగ్ వాడు ఏం చేస్తాడు? దీని పిక్సెల్ రేషియో ఎంత ఉంది, దీని ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఎంత, ఫోటో ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఎంత ఉంది, ఇమేజ్ని 3D ఇమేజ్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత క్లారిటీగా లెన్స్ వర్క్ అవ్వాలి. ఇవంతా ఎవరు చేస్తారు? యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తుంది. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే కోడ్ చూస్తారు. యూనిట్ టెస్టింగ్ వాళ్ళు, ఇంటిగ్రేషన్ వాళ్ళు కోడ్ బేస్డ్ టెస్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? కోడ్ చూడవు నువ్వు, వి విల్ టెస్ట్ ద ఫంక్షనాలిటీ. ఇప్పుడు నీకు ఒక సింపుల్ ఒక ఫైల్ ఇచ్చాను, DLL ఫైల్ ఇచ్చాను. నీ కోడ్ అంతా రాసి డెవలపర్ నీకు ఒక ఫైల్ ఇస్తాడు. 2 MB ఫైల్ ఉంటుంది. ఈ 2 MB ఫైల్ ఏం చేస్తావు? నువ్వు డంప్ చేస్తావు. దేంట్లో డంప్ చేస్తావు? హార్డ్వేర్ ఉంటుంది నీ దగ్గర. ఓకే, హార్డ్వేర్లో ఏముంటుంది? మైక్రో కంట్రోలర్ ఉంటుంది. దాంట్లో డంప్ చేస్తావు సాఫ్ట్వేర్ని, వాడు ఇచ్చిన డెవలపర్ని. అది ఎలా డంప్ చేస్తావు? ఇది టూల్. ఓకే, దీన్నే Trace32 నియోస్ సిమ్యులేటర్ అని పెట్టి పిలుస్తాం. ఓకే, సో దీంట్లోకి వెళ్ళి, సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ కనెక్ట్ చేశాను, జస్ట్ చూడండి. ఓకే, సో
నేను రియల్ హార్డ్వేర్ చూపించలేను, బట్ ఐ కెన్ షో. ఇక్కడ స్టాప్ అట్ బ్రేక్ పాయింట్ అని ఉంది కదా, సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను స్క్రిప్ట్ లోడ్ చేస్తా. సో లోడ్ ఫైల్ ప్రెస్ చేశాను. ఓకే, సో నా దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఐ విల్ షో యూ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో నా దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, ఎందుకంటే బైనరీ ఫార్మాట్ని రీడ్ చేయలేదు ఇది. ఓకే, సో మనం కోడ్ని ఓపెన్ కూడా చేయలేము. సో నా రన్ బటన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, రన్ వెళ్ళి ఓకే, సో గో బటన్ ప్రెస్ చేస్తాను. సో నౌ ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా గో బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మీకు ఇక్కడ స్టక్ అట్ బ్రేక్ పాయింట్, ఇక్కడ స్టాప్ అట్ బ్రేక్ పాయింట్ అని వచ్చింది చూసారా. సో ఐ విల్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ విల్ డూ ఇట్. సో రీసెట్ అండ్ టార్గెట్ రీసెట్. ఓకే, సో నౌ చూడండి ఇక్కడ రన్నింగ్ అని వస్తుంది, అంటే నువ్వు డంప్ చేస్తున్నావు. ఐ విల్ స్టాప్ డంపింగ్ బికాస్ ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ మై రియల్ హార్డ్వేర్ ఇన్ ఆఫీస్. సో ఓకే, నేను స్టాప్ చేశాను. అంటే నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ని అందులో పెట్టేస్తున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు చూడండి, ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, టెస్ట్ అనేవాడు ఏం చేయాలి. సో నీకు గోల్ ఏంటి, నీ 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వర్క్ అవ్వాలి. సో దానికి ఏం చేస్తావు, ఫస్ట్ యూ విల్ డిజైన్ ద టెస్ట్ కేస్. ఫస్ట్ ఎలా టెస్ట్ కేస్ రాస్తావు నువ్వు. సో నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్తాం, ఇది వెక్టర్ కెనోయి టూల్. సో నువ్వు సీట్ని డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు, నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నువ్వు సీట్ బెల్ట్ బక్కలు చేయాలి. నేను నీకు సీట్ బెల్ట్ ఇవ్వలేను. ఓకే, అలానే సీట్ కూడా ఇవ్వలేను, అలానే నీకు రియల్ కార్ కూడా ఇవ్వలేను. నేను నీకు రియల్ కార్ ఇచ్చి రియల్గా టెస్ట్ చేయమంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెహికల్ టెస్టింగ్ అవుతుంది. ఓకే, అది నేను ఎన్ని కార్స్ ఇవ్వాలి నీకు. సో నా దగ్గర అసలు కారే లేదు, ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు కారు. సో నువ్వేం చేస్తావు, నీ అంతకు నువ్వే కార్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ యువర్ ఓన్ కార్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. నువ్వే సీట్స్ పెట్టాలి. ఓకే, నువ్వే సీట్ యొక్క మైక్రో కంట్రోలర్ డిజైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ వర్క్ ఈస్. అది మన వర్క్. అంటే నువ్వేం చేస్తావు, యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ సిమ్యులేషన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సిమ్యులేషన్ ఉంది కదా. సో నువ్వు ఇక్కడ సిమ్యులేట్ చేస్తున్నావు. ఏం సిమ్యులేట్ చేస్తున్నావు, ఓకే, వీఆర్ సిమ్యులేటింగ్ ద మైక్రో కంట్రోలర్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే హౌ ద వెహికల్ విల్ వర్క్. వెహికల్లో ఉన్న మైక్రో కంట్రోలరే నువ్వు సిమ్యులేట్ చేస్తావు ఇక్కడ. ఓకే, వెహికల్లో ఉన్న సిమ్యులేట్ చేసావు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, సీట్ బెల్ట్ పెట్టాలి. సీట్ బెల్ట్ పెట్టాలంటే నేను సీట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి కదా బేసిక్గా. సో వి విల్ డెవలప్ ఏ సీట్. ఓకే, సో దానికోసమని నువ్వు సీట్ని డెవలప్ చేస్తావు. ఓకే, సో నువ్వు సీట్ని డెవలప్ చేసుకున్నావు. సో ఇలా సీట్ని డెవలప్ చేసుకుంటావు. సో నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్, సీట్ని ఇప్పుడు డెవలప్ చేసావు, బాగానే ఉంది. ఇదంతా ఎవరు చేయాలి, నువ్వే చేయాలి. టెస్టర్గా నీ వర్కే ఇది. సో సీట్ డెవలప్ చేసుకొని దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఇప్పుడు నువ్వు క్రాష్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నాము. ఓకే, పెట్టుకున్నట్టు చూపించుకొని క్రాష్ క్రియేట్ చేయాలి. సో హౌ డు యూ క్రియేట్ ఏ క్రాష్. నీ దగ్గర రియల్ వెహికల్ లేదు, ఐ కాంట్ గివ్ యూ రియల్ వెహికల్. సో క్రాష్ కూడా నువ్వు ఆటోమేట్ చేయాలి, అంటే సిమ్యులేట్ చేయాలి, వర్చువల్గా క్రియేట్ చేయాలి. వర్చువల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు రాకెట్స్ పంపిస్తారు, ప్రతిసారి రాకెట్ లాంచ్ చేయరు వాళ్ళు. దే విల్ డూ ఫస్ట్ సిమ్యులేషన్ టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది నా వెహికల్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఫస్ట్ వెహికల్ లాక్ చేస్తాను. ఓకే, ఎందుకు లాక్ స్టేట్ పెట్టుకుంటాను, సో మనం వెహికల్ రన్ అయ్యే కొద్దీ సో లాక్ అయిపోతుంది. సో ఐ విల్ లాక్ ద వెహికల్. ఓకే, సో లాక్ చేశాను వెహికల్ లాక్ చేసిన తర్వాత సో నేను కార్ని క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, మీరు సింబల్ చూసారు. ఓకే, కీస్తో క్లోజ్ చేశాను కార్ని. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను, ఇంజన్ స్పీడ్ పెంచుతాను. ఓకే, ఐ విల్ రన్ ద ఇంజన్. స్పీడ్ పెంచిన తర్వాత ఇక్కడ క్రాష్ అని ఉంది చూసారా. ఓకే, సో క్రాష్ ఇలా క్లిక్ చేస్తే నీకు సాఫ్ట్వేర్ ఏం చెప్తుంది, క్రాష్ జరుగుతుంది. క్రాష్ జరిగిన తర్వాత ఎయిర్ బ్యాగ్ డిప్లాయ్ అయిందా లేదా నువ్వు చెక్ చేయాలి సాఫ్ట్వేర్లో. ఐ కాంట్ షో యూ రైట్ నో, బట్ ఎప్పుడైతే క్రాష్ క్రియేట్ అవుతుందో నీకు ఎయిర్ బ్యాగ్ డిప్లాయ్ జరిగిందా లేదా చూడాలి. ఎప్పుడైతే అలా ఎయిర్ బ్యాగ్ డిప్లాయ్ జరిగిందో నీ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ అవుతున్నట్టు. ఎప్పుడైతే అలా ఎయిర్ బ్యాగ్ డిప్లాయ్ జరగలేదో ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, వీ కాంట్ మూవ్ అహెడ్ ఇన్ టు ద వెహికల్. నేను వెహికల్లో ఇది పెట్టలేను సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో నౌ అంటే నువ్వేం చేస్తావు, టెస్ట్ కేసెస్ని ఇదంతా నేను ఇలా చూపించాను కదా. సో ఇదంతా డెవలప్ చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు టెస్ట్ కేసు రాయాలి. సో ఆ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని ఎలా రాస్తావు, ఆటోమేషన్ చేస్తావు. ఫర్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ విటి స్టూడియో అనే టూల్ యూజ్ చేస్తావు. సో చూడండి ఇక్కడ నేనేం చేశాను, హైట్ ఇప్పుడు నువ్వు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటావు, ఒకవేళ అక్కడ చిల్డ్రన్ ఉంటే ఏం చేస్తావు. మామూలుగా ఇండియాలో అయితే ఏం చేస్తాం చెప్పండి, మనం ఇండియాలో సపరేట్ సీట్ లేదు చిల్డ్రన్కి. అదే యుఎస్ మార్కెట్లో వస్తే
చిల్డ్రన్ కి సపరేట్ సీట్ ఉంటుంది, యూరోప్ లో కూడా సపరేట్ సీట్ ఉంటుంది. బట్ మనకు సీట్లో ఐ మీన్ చిల్డ్రన్ కి సపరేట్ సీట్ అంటూ లేదు. ఒకవేళ చిన్నపిల్లని కూర్చోబెట్టామనుకో, ఎయిర్ బ్యాగ్ ఫాస్ట్ గా డిప్లాయ్మెంట్ జరగకూడదు, స్లోగా డిప్లాయ్మెంట్ జరగాలి. ఎందుకు? ఫాస్ట్ గా డిప్లాయ్మెంట్ జరిగితే అక్కడ వాడికి హిట్ అవుతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ ఐ మీన్ నొప్పికి తట్టుకోలేరు. ఎయిర్ బ్యాగ్ చాలా ఫాస్ట్ గా హిట్ అవుతుంది కాబట్టి నొప్పి ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, ఆ కండిషన్ నువ్వు చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అందుకోసమే సీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒకవేళ ఒక పర్సన్ సీటు బాగా బ్యాక్ సైడ్కి వేసుకొని కూర్చున్నాడు అనుకుందాం, సీట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రంట్ టు బ్యాక్. ఒక పర్సన్ సీట్ వెనక్కి లాక్కొని సో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకున్నాడు, హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్. అలాంటి కండిషన్స్ అవన్నీ కూడా నువ్వు చూసుకోవాలన్నమాట. సో దానికోసమనే మొత్తం కండిషన్స్ వాడతావు ఇక్కడ. సో ఇది ఎలా రాస్తావు అంటే ఇట్స్ ఎ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ కమాండ్స్ యూస్ చేసి నువ్వు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ ఇలా రాసిన తర్వాత we will write a different scenarios. అన్ని different scenarios పెడతాం. One of the interview question what they asked, కాంటినెంటల్ లో అడిగిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది. ఒక పర్సన్ ని, లాస్ట్ నా బ్యాచ్ స్టూడెంట్ ని, నేను ఒక స్టోన్ తీసుకున్నాను. ఇమాజిన్ దట్ నువ్వు వెహికల్ రన్ చేస్తున్నావు, నీ పక్కన స్టోన్ పెట్టాను నేను. ఓకే, ఒక పెద్ద ఒక 50 kg స్టోన్ పెట్టాను. ఐ పుట్ ఎ సీట్ బెల్ట్ ఆల్సో. నౌ ఎయిర్ బ్యాగ్ క్యాన్ బి డిప్లాయిడ్ ఆర్ నాట్. క్రాష్ జరిగింది, ఎయిర్ బ్యాగ్ డిప్లాయ్ జరుగుతుందా లేదా జరగదా ఆ స్టోన్ కి? ఇట్ విల్ డిప్లాయ్. ఎందుకు? ఆ వెయిట్ ఉంది కాబట్టి. బట్ అది స్టోన్ కదా, హ్యూమన్ బీయింగ్ కాదు కదా. ఎనీహౌ బట్ ఆ సీట్ లో వెయిట్ అనేది పడిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ డిప్లాయ్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. దాని ఇమీడియట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏమొచ్చింది తెలుసా? ఇట్ ఈస్ ఎ స్టోన్, డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్యాగ్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రపోజల్ ఆన్ దిస్? ఏం చెప్తారు మీరు? వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రపోజల్? ఇఫ్ ఐ గివ్ ఏ జాబ్ టు యూ, హౌ డు యూ ఇన్నోవేట్ ఇట్? నువ్వు ఎలా ఇన్వైట్ చేయగలుగుతావు? నీ ఐడియా ఏంటి దీని మీద? Image sensor, we will put on image sensor so that it will detect if it is human, it will open. ఓకే ఫైన్, ఇమేజ్ సెన్సార్ బ్యాన్ చేశారు కొన్ని కంట్రీస్ లో. ఇప్పుడు డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఇండియన్ కంట్రీస్ ఆర్ ఓవరాల్ వరల్డ్ థింక్ చేయండి మీరు. IR sensor. ఇన్ఫ్రారెడ్ రే సెన్సార్స్, కరెక్ట్? Yeah. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇన్ఫ్రారెడ్ రే సెన్సార్ బదులు we will use a lidar concepts. What is a lidar? Not radar. Lidar, light ranging image detection sensors వాడతాం. ఇట్స్ ఇస్ సూపర్, దీన్ని సూపర్ పవర్ గా యూస్ చేస్తాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఈ డ్రోన్స్ ఇవన్నీ కూడా లిడార్స్ టెక్నాలజీనే వాడుతున్నారు. we will use a lidar. ఓకే, స్లోగా అర్థమవుతుంది వన్స్ ఐ టేక్ ద ప్రాజెక్ట్స్. నౌ ఇది మొత్తం రఫ్ గా నువ్వు ఇలా టెస్ట్ చేయగలుగుతావు. ఇలా టెస్ట్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తావు. ఆ రిపోర్ట్ లో పాస్ అయితే పాస్ అయినట్టు, ఫెయిల్ అయితే బగ్ రైజ్ చేస్తాం జిరా టూల్ యూస్ చేసి. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. No, sir, just a second. You said we will be using coding here. No coding. That's what I was supposed to tell. You are not supposed No, to use you any said there coding. is coding. No, sorry. Now, just like 5 minutes before, you said while creating this test case, you said with code we will be writing this one. No. Not code. With the help of commands. I said Yeah, code. command. Yeah, that is also code. No. That is not a code. This is a command. Set is a command. This is a code. Set is a command. I will show you some commands. Wait is a command. This is not a command. This is a command. No. This is a command. How the Linux commands will be like this. The commands check is there. So this is a command. This is a signals which in the vehicles we'll use. Okay, నీ దగ్గర వెహికల్ లేదు, నువ్వు రియల్ వెహికల్ లాంటి నువ్వే సిమ్యులేట్ చేయాలి. వాడు ఏం చేస్తాడు? నీకు కొన్ని కమాండ్స్ ఇస్తాడు. బాబు హైట్ పొజిషన్ ఉంటుంది, హైట్ డిక్రీజ్ చేసుకునే ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. సో లేదా లాంగిట్యూడినల్ గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు నీ సీట్ ని. ఇలాంటి కొన్ని ఫంక్షన్స్ సిగ్నల్స్ ఇస్తాడు. నువ్వు దాన్ని బేస్ చేసుకొని టెస్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా అండి? ఓకే. సో నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ADAS. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తామో అర్థమైందా? మనం ఏం చేస్తామో అర్థమైందా? రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఆ రిక్వైర్మెంట్ నువ్వు ఏం చేస్తావు? ఇలా టెస్ట్ కేస్ రాస్తావు. టెస్ట్ కేస్ రాసి నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో అంటే ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా అని. దీన్నే మనం ఏమేమి పిలుస్తామంటే హార్డ్వేర్ ఇన్ లూప్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం, లేదా వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ అని పిలుస్తాం, లేదా ఆటోమోటివ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద okay, this is the job market you can see.
ఓకే, సో చూడండి 8,256 జాబ్స్. జూన్ కాదు, ఇది మేలో పడిన జాబ్స్. ఐ డోంట్ నో వై ఇట్ ఈస్ కేమ్ జూన్. మేలో ఇన్ని జాబ్స్ పడ్డాయి. ఓకే, సో ఇన్ని ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. వై దిస్ మనీ ఓపెనింగ్స్ యూనో? ఎందుకు ఇన్ని ఓపెనింగ్స్ జరుగుతున్నాయి? ఎనీ ఐడియా? సి, ఏ కంపెనీ కూడా వాకింగ్ చేయట్లేదు. లాస్ట్ వీక్ ఎల్ఎన్టీ వాకింగ్ చేసింది. సో నాకు టెక్ మహేంద్ర వాకింగ్ చేసింది ఓన్లీ దీనికోసమే. ఓకే, సో ఎందుకో తెలుసా ఇంత హైరింగ్ ఉంది? నేను ఏం చేస్తామో చెప్పాను. బట్ వై ద హైరింగ్ ఈస్ అడాస్ డివిజన్. వాట్ ఈస్ ఇన్ మెన్ బై అడాస్? సో అడాస్ కి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్. నేను ఫస్ట్ ఒక వీడియో చూపించినప్పుడు మీకు అడాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీకు గుర్తుంటే ఆ వీడియోలో వాడు లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్ అని ఇలాంటివి చూపించాడు వాడు. వాట్ ఈస్ మెన్ బై లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్? ఇందులో ఒక 100 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. మనం ఏమి ఆ 100 ఫీచర్స్ ని నేర్చుకోని అవసరం లేదు. డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రాజెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్. ఓకే, అడాస్ లో అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే డ్రైవర్లెస్ కార్స్. అది అల్టిమేట్ గోల్. టెస్లా మాత్రమే చెప్పింది నేను డ్రైవర్లెస్ కార్స్ డెవలప్ చేశాను అని. బట్ స్టిల్ దెన్ దానికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. రీసెంట్ గా చూసారా టెస్లా డ్రైవర్లెస్ కార్ లో ఒక ఇండియనే అనుకుంటా తను. సో రీసెంట్ గా షీఈ్ నో మోర్. సో తను ఏం చేసిందంటే డ్రైవర్లెస్ కార్ లో వెళ్తూనింది. అన్ఫార్చునేట్ గా ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ జరిగింది. డోర్స్ ఓపెన్ జరగలేదు. డోర్స్ ఓపెన్ ఆటోమేటిక్ గా జరగలేదు. నెక్స్ట్ అది ఆటోమేటిక్ గా ఒక వెహికల్ చూసి స్టాప్ అవ్వాలి. వెహికల్ ఇప్పుడు ఏఈబి ఫీచర్ ఏంటి? అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ ఫీచర్ ఏంటి? అక్కడ ఎవరైనా పర్సన్స్ ఉంటారు, ఆటోమేటిక్ గా కార్ అనేది స్టాప్ అవ్వాలి. బట్ స్టాప్ అవ్వలేదంట. స్టాప్ అవ్వకుండా యాక్సిడెంట్ జరిగింది. స్టిల్ యాక్సిడెంట్ జరిగిన డోర్స్ అనేది అన్లాక్ జరిగితే తను బయటపడేది. బట్ డోర్స్ కూడా అన్లాక్ జరగలేదు. దట్స్ ఎ ఫెయిల్యూర్. అక్కడ నీ సాఫ్ట్వేర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది. అందుకోసమనే ఇంకా చాలా కంట్రీస్ అటానమస్ డ్రైవింగ్ లెవెల్ 5 కార్స్ కి ఇంకా అప్రూవల్ ఇవ్వలేదు. స్టిల్ ఇండియాలో కూడా లెవెల్ 2 అండ్ లెవెల్ 2 ప్లస్ వెహికల్స్ మాత్రమే అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. స్టిల్ లెవెల్ 3, లెవెల్ 4, లెవెల్ 5, లెవెల్ 4 ప్లస్ లెవెల్ 5 ప్లస్ వెహికల్స్ ఇంకా అవైలబుల్లో లేవు. మార్కెట్స్కి ఇంకా రాలేదు. వరల్డ్ మొత్తం లెవెల్ 2లోనే జరుగుతోంది ఇంకా. ఓకే, దీన్ని లెవెల్స్గా కేటగరైజ్ చేశారు. లెవెల్ 1లో ఏం ఫీచర్స్ ఉండాలి? లెవెల్ 0 అంటే నో డ్రైవింగ్ ఆటోమేషన్. నో డ్రైవింగ్ ఆటోమేషన్ అంటే ఓల్డ్ జనరేషన్ 2020 వరకు ఆర్ 21 వరకు ఉన్న కార్స్ అన్ని ఓల్డ్ జనరేషన్ కార్స్. 2021 నుంచి లెవెల్ 1 కార్స్. 2025 నుంచి లెవెల్ 2 కార్స్. 2025 నుంచి లెవెల్ 2 కార్స్ అంటాం. 2026 ఆర్ 2030, 2032, 2033 అప్పటి వరకు లెవెల్ 3 రావచ్చేమో మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్. 2040లో ఆర్ 2050లోనూ లెవెల్ 4 రావచ్చు. 2060, 2070లో మేబీ లెవెల్ 5 చూడొచ్చు. ఓకే, సో మేబీ ఇది గెస్సింగ్ అంతే. ఆ టైం వరకు వస్తాయో లేదో తెలియదు. ఇంకా చాలా టైం పట్టొచ్చు ఈ ఫీచర్స్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే. ఓకే, సో అందులో ఉన్న ఫస్ట్ ఫీచర్ లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్. ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే టెస్టింగ్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? నీ వెహికల్, ఇది ఒక వెహికల్. థింక్ దట్ ఇస్ వెహికల్. ఇట్ ఈస్ గాన్ అవుట్ ఆఫ్ ద లేన్. ఇది లేన్. ఓకే, ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేయాలి? నువ్వే క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తావు? ఐ విల్ షో యూ హౌ యూ షుడ్ క్రియేట్. ఓకే, సో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ విండో, ఈ డేటా, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎయిర్ బ్యాగ్ అనేది క్రాష్ జరిగినప్పుడు వెంటనే జరగాలి, రెస్పాండ్ అవ్వాలి. అంతేగాని ఇప్పుడు క్రాష్ జరిగితే ఎప్పుడో 10 సెకండ్స్కి 20 సెకండ్స్కి ఓపెన్ జరగకూడదు. ఎయిర్ బ్యాగ్ జరిగిన 2 సెకండ్స్కి లేదా 1 మిల్లీ సెకండ్ లోపల ఆర్ 2 మిల్లీ సెకండ్స్ లోపలే నీకు డిప్లాయ్మెంట్ జరగాలి. నువ్వు ఆ టైమింగ్ పారామీటర్స్ని మైక్రో కంట్రోలర్ నుంచి వచ్చే టైమింగ్ పారామీటర్స్ అన్ని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తావు. ఓకే, సో ఇదొక సీన్ విండో అనుకుందాం. ఆ సీన్ విండోనే ఇది. ఓకే, సీన్ విండోలో నేను ఏం చేశాను? బ్యాక్ సైడ్ ఒక పర్సన్స్ అనుకుందాం. మీకు ఇక్కడ కనపడుతుందా అండి? ఒక చిన్న లైన్స్ లాగా పెట్టాను. దీన్ని ఒక పర్సన్ అనుకుందాం, లేదా ఏదన్నా అనుకోండి, మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కూడా పెట్టాను 10, 20, 30, 40 మీటర్స్ అని. ఇది రోడ్, ఫ్లాట్ రోడ్, ప్లేన్ రోడ్. ఓకే, లైక్ తార్ రోడ్ అనుకుందాం. ఇంకా నేను కండిషన్ని క్రియేట్ చేయలేదు. సిమెంట్ రోడా, వెట్ రోడా, డ్రై రోడా అని ఏమేం చేయలేదు. సింపుల్గా ఒక నార్మల్ రోడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇది లేను.
ఓకే, ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ లేన్, లెఫ్ట్ సైడ్ లేన్. నా వెహికల్ ఇక్కడ దాటింది, ఇక్కడ చూద్దాం. ఇది నా వెహికల్. ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేసుకుంటారో నేనే క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో యాజ్ అ టెస్ట్ గా నువ్వే క్రియేట్ చేస్తావు. ఇది నా వెహికల్, ఆపోజిట్ లేన్ వచ్చింది. లేన్ వస్తానే ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు ఎలా రాస్తారు చెప్పండి. ఇందులో ఎన్ని సినారియోస్ రాయొచ్చు నువ్వు? సి, ఒక కంపెనీ వాడు ఏం చేస్తాడు, లేదు ఇప్పుడు నా కంపెనీ నాకేం చెప్తుందంటే, బాబు 2 టైర్స్ ఫుల్గా ఆపోజిట్ లేన్లో వస్తేనే నువ్వు లేన్ దాటినట్టు అంటాడు. కానీ ఇది రియల్ సినారియో కాదు. సింపుల్గా ఒక టైరు అటు సైడ్ వెళ్ళినా సరే లేన్ దాటినట్లే అర్థం. ఓకే, సో మొత్తం 2 టైర్స్ దాటడం అవసరం లేదు. ఒక టైర్ దాటినా చాలు. టైర్ బదులు వీల్ అంటాను. సో వీల్ దాటితే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న వీల్ దాటినా. సో ఇలా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ని మనం సిమ్యులేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఈ కండిషన్లో ఏంటి, 2 వీల్స్ ఇటు సైడ్ వచ్చాయి. అప్పుడు ఏం జరిగింది, 2 వీల్స్ ఇటు సైడ్ వస్తానే ఏం జరిగింది నాకు? సో ఇమ్మీడియట్గా నాకు డాష్ బోర్డ్ కింద, ఇది డాష్ బోర్డ్, ఇలా ఉంటుంది డాష్ బోర్డ్. సో ఐ విల్ షో యూ స్మాల్ పిక్చర్. ఓకే, ఇది డాష్ బోర్డ్. సో ఇది డాష్ బోర్డ్ అనుకుందాం. యూజర్ డాష్ బోర్డ్ మీద మీరు కార్స్ మీద ఇలా సైడ్కి వెళ్ళినట్టు చూపిస్తుంది. ఓకే, అలారం వస్తుంది. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. కన్సిడర్ యువర్ వెహికల్ ఈజ్ వర్కింగ్ అటానమస్ కార్. అటానమస్ కార్లో ఉందనుకుందాం. ఓకే, సింపుల్. ఇది లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్ అంటే ఏంటి, సింపుల్గా ఆపోజిట్లో ఐ మీన్ లేన్ దాటుతానే అలారం రావాలి, వచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వు యాజ్ ఎ టెస్టర్గా నువ్వు ఏం థింక్ చేయాలి, డ్రైవర్ లేడు అనుకొని థింక్ చేయి. డ్రైవర్ లేడు, నేను ఒక ఆపోజిట్ వెహికల్ పంపించాను, ఇక్కడ వెహికల్ పంపించాను. మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూస్తే రెడార్ అని రాసి ఉంటుంది. చూసారా ఇక్కడ రెడార్ అని, డిటెక్షన్ అట్ 4 by రెడార్ అని. దాని లెంత్, హైట్, విడ్త్ మొత్తం డిటెక్ట్ చేసింది. ఓకే, వాట్ ఈస్ మెన్ బై రెడార్ కాన్సెప్ట్? కన్సిడర్ చేయండి, వెహికల్లో ఎవరు లేరు, నీకు ఆపోజిట్లో ఒక వెహికల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నీ వెహికల్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఈ సిచ్యువేషన్ని? ఏం చేయాలి, బ్రేక్ అన్న అప్లై చేయాలి, లేదా ఈ యొక్క వెహికల్ని తప్పించి నువ్వు క్రాస్ చేయాలి. అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఎదురుగా వెళ్తే యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక వెహికల్ వస్తోంది అని చెప్పి మన కార్కి ఎలా తెలుస్తుంది ఆపోజిట్లో? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెడార్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై రెడార్? ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. రెడార్స్ మొత్తం 3 టైప్స్ ఉంటాయి. షార్ట్ రేంజ్ రెడార్, లాంగ్ రేంజ్, మిడ్ రేంజ్. మీరు ఎప్పుడైనా ఇవి గమనించారా? డ్రోన్స్, ఇప్పుడు వార్ జరుగుతుంది కదా, ఈ వార్స్లో డ్రోన్స్ని మేము కూల్చేసామని చెప్తారు, గుర్తుందా? ఇన్ని డ్రోన్స్ మేము కూల్చేసాము అని చెప్తారు. ఎలా వాళ్ళు కూలుస్తున్నారని డ్రోన్స్ని? బికాస్ ఆఫ్ ది రెడార్స్. లేదా ఈ మూవీ చూస్తే, సర్జికల్ స్ట్రైక్ మూవీ చూస్తే, లేదా గాజీ మూవీ చూసినా, గాజీ ఎవరైనా చూస్తుంటే గాజీ మూవీ. సో పాకిస్తాన్ సబ్మెరైన్, ఇండియన్ సబ్మెరైన్లో ఉంటాయి, 2 సబ్మెరైన్స్లో. సో వీళ్ళు టార్పిడోస్ లాంచ్ చేస్తూ ఉంటారు. టార్పిడోస్ అంటే బాంబ్స్ లాంచ్ చేస్తే ఆపోజిట్ పర్సన్స్కి కనుక్కుంటారు వాడు బాంబ్ లాంచ్ చేశాడు అని. ఎలా తెలుసుకుంటారు తెలుసా? రెడార్స్ వల్ల. అంటే సబ్మెరైన్లో ఉన్నారు కాబట్టి మేబీ సౌండ్ డిటెక్షన్ వల్ల తెలుసుకుంటారు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, రెడార్ ఏం చేస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ గమనిస్తుంది, అది ఏం ఆబ్జెక్టో చెప్తుంది. సి, ఏం ఆబ్జెక్టో చెప్పలేదు, ఏదో నీ పక్కన వచ్చింది అని చెప్తుంది. నీ పక్కన ఎవరైనా పాస్ అవుతే ఇమ్మీడియట్గా నీకు అలారం వస్తుంది, హే నీ పక్కన ఎవరో వచ్చారు అని. బట్ అది ఎవరో అని తెలుసుకోవడానికి ఎలా తెలుసుకుంటావు? కెమెరా డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇన్ ద వెహికల్స్, అందుకే మీకు వెహికల్స్లో గమనిస్తే ఇది వరకు రియర్ పార్కింగ్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఫ్రంట్ కెమెరాస్ ఇచ్చేవాడు. గమనించారు ఎప్పుడైనా ఫ్రంట్ కెమెరా? ఈ XUV 700లోను లేదా XUV 300లోను ఫ్రంట్ కెమెరాస్ వచ్చాయి. ఫ్రంట్ కెమెరాస్ గమనిస్తే మీకు యూటర్న్ తీసుకుంటే ద స్పేస్ బిట్వీన్ యువర్ వెహికల్ అండ్ డివైడర్కి మీకు ఎంత స్పేస్ ఉందో కూడా ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడ వస్తుంది. ఓకే, ఇలానే సేమ్ రెడార్ ఏం చెప్తుంది, బాబు ఇక్కడ ఒక వెహికల్ ఉంది లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అని చెప్తుంది, ఏదో ఒకటి వచ్చింది అని. అది ఏంటి అని చెప్పేది ఎలా చెప్తుంది? కెమెరా చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ నీ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? రెడార్ విల్ డిటెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ విల్ సెండ్ దట్ ఇమేజెస్ టు ద కెమెరా, ద కెమెరా విల్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. కెమెరా లోపల ఉన్న పర్సన్స్కి చూపిస్తుంది, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, నేను స్లో డౌన్ అయ్యాను, లేదా ఒక అనిమల్ వచ్చింది, నేను స్లో డౌన్ అయ్యాను అని చెప్పి లోపల యూజర్స్కి చెప్తాది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెడార్ అండ్ కెమెరా.
ఓకే, టు ఇంక్రీజ్ ద సేఫ్టీ పర్పస్. ఈ కెమెరా వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్లో నీ 100 మీటర్స్ రోడ్లో నీకు ఏం జరుగుతుందో నువ్వు ముందే చూడొచ్చు ఇక్కడ కెమెరాలో కూర్చొని. లేదా ట్రాఫిక్ సైన్ రికగ్నేషన్. సో నీ యొక్క 100 మీటర్స్ ఆ 200 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఏం ట్రాఫిక్ సైన్ పడిందో కూడా నువ్వు డిటెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి నీ వెహికల్లో కూర్చొని. బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్ ఆర్ బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్. సో డీప్ కర్వ్ ఉంది 100 మీటర్స్లో, లైట్ లేదు, ఇమీడియట్గా చెప్తాది నీ కెమెరా, హే అక్కడ లైట్ లేదు, ఒక పాత్ హోల్ ఉంది, చూసుకొని వెళ్ళు అని చెప్పి ఒక అలారం లాగా డిటెక్ట్ చేస్తుంది యూజర్కి. సో ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ విల్ బి గివెన్ బై ద కెమెరా. నౌ కన్సిడర్ చేయండి, ఇది అడాస్ ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్. ఇప్పుడు నేను కన్సిడర్ చేయండి, సమ్హౌ ఐ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్, నా వెహికల్ ముందుకెళ్ళింది, ఇక్కడ నేను కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ పెట్టాను, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కూడా పెట్టాను నేను, ఓకే 30, 40, 50 మీటర్స్ అని. దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ డ్రైవర్ బ్రేక్ అప్లై చేయాలి. కార్లో డ్రైవర్ ఉన్నాడు, మళ్ళీ వాడు బ్రేక్ అప్లై చేయాలి, వాడు బ్రేక్ అప్లై చేయలేదు. హీ డి నాట్ అప్లై బ్రేక్ అప్లై చేయలేదు. కాబట్టి నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ నాకు ఇంజన్ స్పీడ్, ఓకే లెట్స్ కన్సిడర్, ఓకే సో ఇక్కడ ఇంజన్ స్పీడ్ తగ్గట్లేదు. సో నేను 100లో వెళ్తున్నాను స్పీడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, స్పీడ్ తగ్గించాలి, నేను ఐ హ్యావ్ టు స్లో డౌన్, బట్ నేను స్లో డౌన్ అవ్వలేదు. సో నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, నా టెస్ట్ కేసు ఎలా రాశానంటే స్పీడ్ 100 మీటర్స్లో పెట్టాను ఇంజన్ స్పీడ్. సో నేను బ్రేక్ అప్లై చేయను. ఇప్పుడు వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ, ఇక్కడ 60 మీటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ అప్లై జరిగిపోతుంది. అప్లై జరిగినప్పుడు నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నా వెహికల్ ఎలా స్లో డౌన్ అయింది అని. దాన్నే అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ అని పెట్టి పిలుస్తాం. దట్ ఫీచర్ యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్. అంటే వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ అప్లై చేస్తాం. ఎవరు అప్లై చేస్తారు, వెహికలే కంట్రోల్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు వెహికల్ అంతా వెహికలే కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది. నేనైతే చెప్పట్లేదు ఖచ్చితంగా వెహికల్ ఆపుతుందని. ఇట్ విల్ స్టాప్, అంటే ఇంపాక్ట్ తగ్గిస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు 100 మీటర్స్తో హిట్ చేస్తే ఒక పర్సన్ని, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, దెన్ గాన్ కేస్. అదే ఒక 20 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో హిట్ చేయి, స్మాల్ ఇంజరీస్ అవుతాయి. సో అలా ఇంపాక్ట్ తగ్గిస్తుంది. బ్రేక్ అప్లై అవుతుంది, బట్ ఫుల్ బ్రేక్ అప్లై అవ్వదు, ఇంపాక్ట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. దాన్ని అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ అని పెట్టి పిలుస్తాం. ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్. సో నౌ నువ్వు ఎలా టెస్ట్ చేస్తావు ఇదంతా, యూజింగ్ ద టూల్స్. దానికోసమనే మీకు ఈ టూల్స్ చూపించాను ఇక్కడ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది టూల్స్ విచ్ వీ విల్ వర్క్. సో ఇది మొత్తం టూల్స్ బేస్డే, మొత్తం డిఫరెంట్ సినారియోస్ని నువ్వే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ డిఫరెంట్ సినారియోస్ని ఆ టెస్ట్ కేసెస్గా రాసుకొని నువ్వు టెస్ట్ చేయాలి, నీ ప్రాపర్ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని. ఓకేనా? సో ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ పార్ట్? ఇది ఒక్కసారి చూడండి. అరే So how will be the work pressure? Like so many test cases will be given for a day, or how it goes actually? see man, the process is simple. We are working on purely safety products. ఓకే, సేఫ్టీ ప్రొడక్ట్స్ మీద వర్క్ Okay. చేస్తున్నావు కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఎనఫ్ టైం. ఈ రోజు నీకు సాఫ్ట్వేర్ వస్తే నీకు 2 months ఇస్తారు టైం లైన్ టెస్ట్ చేయమని. హడావిడిగా టెస్ట్ చేసి ఇవ్వకూడదు. ఓకే, అంటే 1 year ఆఫ్ స్పాన్ లో నువ్వు వచ్చేది 4 సాఫ్ట్వేర్ రిలీజెస్ మాత్రమే నీకు వచ్చేది. ఓన్లీ 4 సాఫ్ట్వేర్ రిలీజెస్. మిగతా టైం అంతా నువ్వు టెస్ట్ కేస్ క్రియేషన్ కి పెట్టుకుంటావు. యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఆన్ సినారియోస్. Okay. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. నీకు స్ట్రెస్ ఉండదు. ఎందుకు స్ట్రెస్ ఉండదు అంటే, ఇఫ్ ఐ గివ్ ఏ మోర్ స్ట్రెస్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సేఫ్టీ. ఓకే, ఒక్కసారి వెహికల్ నువ్వు ఇచ్చిన పారామీటర్స్ దెబ్బతింటే ఖచ్చితంగా మార్కెట్ నుంచి బయటికి రాదు, ఆడిట్ లో ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఆడిట్ లో ఫెయిల్ అయితే ద లాస్ విల్ బి హ్యూజ్ టు ద కంపెనీస్. దానికోసమని ఇది ఫేస్ చేశారు. 2004, 2005 లో సమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ హావ్ ఫేస్డ్ దిస్ ఇష్యూ. అప్పటి నుంచి మొత్తం చేంజ్ చేశారు. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ టైమ్ లైన్. సో నీకు పర్ డే కి ఓన్లీ 2 టెస్ట్ కేసెస్ మాత్రమే డెలివర్ చేయాలి. ఇది రూల్. అంతేకాని నేను డైలీ 100 టెస్ట్ కేసెస్ రాసేస్తా అంటే కుదరదు. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎ లిమిటేషన్స్ ఆన్ దిస్. ఓకే.
అండ్ ఒక క్వశ్చన్ ఎవరు అడుగుతారు అనుకున్నాను, ఎవరు అడగలేదు. హౌ ఇస్ ద ఏ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దిస్? ఎనీ ఐడియా? ఏ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటది? అసలు ఏ నిజంగా వర్త్ అంటారా లేదంటారా? చూసారా న్యూస్? ఏఐ, ఐ మీన్ ఫస్ట్ మన సెక్టార్కి చెప్తాను. ఏఐ హ్యాస్ ఎ జీరో ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఆటోమోటివ్ సెక్టార్. ఎందుకో తెలుసా? అగైన్ ద సేఫ్టీ కన్సర్న్స్. మిషన్స్ ని నమ్ముకొని నేను వెహికల్స్ ని తయారు చేయలేను. ఓకే, అది ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుందో దానికే తెలియదు మిషన్స్ నమ్ముకుంటే. దట్స్ వై హ్యూమన్స్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే మీరు ఆర్గనైజేషన్స్ చూస్తే ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ అయినా సరే వీఆర్ ది పీపుల్ ఫస్ట్ కంపెనీ అని చెప్తారు వాళ్ళు. ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ అయినా చూసుకోండి మీరు, ఓన్లీ లుక్ ఫర్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్, నాట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్. హార్డ్వేర్ డిజైన్ కంపెనీస్ లైక్ ఏ బాష్, వోక్స్వ్యాగన్, కాంటినెంటల్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడే కానీ ఈ వైట్ కాలర్ జాబ్స్ ని తీసేవు. అఫ్ కోర్స్ తీసేశారు. ఎవరిని తీసేశారు వైట్ కాలర్ జాబ్స్ ని? ద డిపార్ట్మెంట్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డివిజన్, అంటే జావాలో లేకపోతే హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్ ఇలాంటి కోర్సెస్ ఉన్న వాళ్ళని దే లేడ్ ఆఫ్ సింప్లీ అండ్ దే రీప్లేస్డ్ విత్ ఏఐ. నౌ ద రియాలిటీ ఈస్ కమింగ్ టు ద పిక్చర్. హ్యూమన్ కాస్ట్ కంటే ఏఐ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుందంట. యూ హర్డ్ ద న్యూస్? Yes. Heard the news? Now, Yes, yes. this is what we have highlighted. So one of the నేను last week ఒక వర్క్షాప్ కి వెళ్ళాను. సో మై కంపెనీ ఆస్క్డ్ మీ టు గో దేర్ అండ్ సీ హౌ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్. సో అందులో టాప్ మోస్ట్ లీడర్స్ అందరు వచ్చారు. టాప్ మోస్ట్ లీడర్స్ ఆల్మోస్ట్ అందరు సిఇఓసే, కాంటి పెద్ద పెద్ద సిఇఓస్ అందరు వచ్చారు. వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత నాకు ఏమర్థమైందంటే వాళ్ళు క్లారిటీగా చెప్పారు, ఏఐ విల్ నాట్ ఇంపాక్ట్ ద వరల్డ్. ఒకవేళ ఇంపాక్ట్ జరిగినా జస్ట్ 0.08 to 0.10% మాత్రమే ఇంపాక్ట్ అవుతుందంట. బట్ నౌ వై లే ఆఫ్స్ ఆర్ దేర్? ఎందుకు లే ఆఫ్స్ ఉన్నాయి ఐటీ సెక్టార్లో? ఈ సెక్టార్లో దెర్ ఇస్ నో లే ఆఫ్స్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎంబెడెడ్, ఆటోమోటివ్లోనే కాదు, ఏ ఎంబెడెడ్లో కూడా లే ఆఫ్ లేదు ప్రజెంట్ ఎంబెడెడ్ సెక్టార్స్లో. బట్ వై దే ఆర్ లే ఆఫింగ్ ఐటీ సెక్టార్ మోస్ట్లీ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ హైరింగ్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఏఐ. ఏఐ అనేది ఒక సాకుగా చెప్తున్నారు. ఏఐ వల్ల మనం ఎట్లా చెప్తాం చిన్నపిల్లలకి, నువ్వు తినకపోతే నేను బూచోడు వస్తాడు అని చెప్తారు చూడు, అలా చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఏఐ వచ్చింది కాబట్టి నేను తీసేస్తున్నా అని చెప్తున్నారు. బట్ అది మెయిన్ రీజన్ కాదు. కోవిడ్ టైంలో ఏం చేశారంటే ఎక్సెసివ్ హైరింగ్ జరిగింది. ఒక పర్సన్ ఉండాల్సిన దగ్గర 10 మెంబర్స్ హైరింగ్ చేశారు. మీకు ఆ టైంలో హైరింగ్ ఎలా ఉందో చూసే ఉంటారు. ఓకే, సో ఒక పర్సన్ వర్క్ చేయాల్సిన దగ్గర 10 to 15 మెంబర్స్ చేశారు. నౌ అంత అవసరం లేదు, ఒక పర్సన్ చేస్తున్నాడు, వాడికి తోడు ఏఐ హెల్ప్ చేస్తుంది వర్క్ చేయడానికి. సో రిమైనింగ్ 9% తో నాకు ఏం అవసరం చెప్పండి? ఐ ఈస్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ సింప్లీ. నాకు అంతమంది అవసరం లేదు కాబట్టి రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఏఐ, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఏఐ. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ ద మార్కెట్ గ్రోత్. సో యూ కెన్ సీ హౌ ద మార్కెట్ గ్రోత్ ఇస్. సి, ఇది ప్రొజెక్షన్, ఇది చాలా కంపెనీస్ నుంచి వచ్చిన డేటా ఇది. వాళ్ళు చూడండి. సో $19.28 billion ఉంది 2025లో ఆటోమోటివ్ సాఫ్ట్వేర్ గ్రోత్. బట్ నౌ ఈ ఇయర్లో 21కి పెరిగింది. ఓకే, నౌ ఫోర్కాస్ట్ చూడండి, 32.93 billion బై, నాట్ మిలియన్, బిలియన్ బై 2031. రఫ్లీ ఇక్కడ నుంచి 5 years డౌన్ ద లైన్. అంటే యావరేజ్ గా 9.33% పెరుగుతుందంట మార్కెట్ గ్రోత్. నీకు మార్కెట్ గ్రోత్ ఎంతైతే ఎంత పెరుగుతుందో అన్ని ఓపెనింగ్స్ నీకు వస్తూ ఉంటాయి. దట్స్ వై యు ఆర్ సీయింగ్ ఏ హ్యూజ్ మార్కెట్ ఓపెనింగ్ కరెంట్లీ. మీకు అక్కడ 8,000 జాబ్స్ ఒక్క డేలో 140 జాబ్స్ పోస్ట్ చేశారు, 200 జాబ్స్ పోస్ట్ చేశారు. ఇలా ఎందుకు పోస్ట్ చేస్తారు అంటే దే వాంట్ పీపుల్, దే వాంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ టు బి మోర్. ఓకే, దాంతోపాటు న్యూ టెక్నాలజీస్ కాల్డ్ ఓవర్ ది ఎయిర్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ఓవర్ ది ఎయిర్? మీకు యాంటీనాస్ ఉంటాయి మీ కార్ పైన. ఆ యాంటీనాస్ దేనికి వర్క్ చేస్తాయి అనుకుంటారు? ఎనీ గెస్? దేనికి వర్క్ చేస్తాయి యాంటీనాస్? ఎఫ్ఎం రేడియో ఇవ్వడానికి, ఎఫ్ఎం రేడియోస్ కి వర్క్ చేస్తాయని మనకు తెలుసు. బట్ ఎనీవన్ నోస్ దట్ అది సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్కి యూస్ చేస్తారని తెలుసా? ప్రతి కార్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. మన ల్యాప్టాప్స్లో ఎలా ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుందో అలా ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐపీ అడ్రస్ పెట్టుకొని కార్కి ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ఇవ్వాలంటే ఐ విల్ పుట్ దట్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ ఐ విల్ డంప్ ద సాఫ్ట్వేర్ త్రూ ద క్లౌడ్. ఓకే, క్లౌడ్ నుంచి నేను డంప్ చేస్తాను. డంప్ చేసినప్పుడు సో నువ్వు ఎప్పుడైతే కార్ స్టార్ట్ చేస్తావో ఇమీడియట్గా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ జరిగిపోతుంది మైక్రో కంట్రోలర్స్లో.
దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ దట్ యాంటీనాస్. దాన్నే ఓవర్ ది ఎయిర్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. ఓటా, ఇక్కడ చూడండి కింద ఓటా గురించి ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఓటా అండ్ ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ డిఫైన్డ్ వెహికల్స్ గురించి వెళ్తాం. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ప్యూర్లీ జాబ్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, మొత్తం జాబ్ ఓరియంటెడ్ గానే నేర్చుకుంటావు, ఎక్కడే కానీ ఐ మీన్ వేరేది ఎక్కడా యూస్ చేయవు. దట్స్ వై విల్ స్టార్ట్ విత్ బేస్, ఎందుకంటే బేస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆటోమోటివ్ మీద, ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద, సిస్టమ్ మీద లేకపోతే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, కరెంట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, డయోడ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఓకే, సో దీనికి సాఫ్ట్వేర్ ఎలా అప్లై చేస్తామో తెలియాలి. ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత విల్ స్లోలీ వర్క్ ఇన్ టు ద ప్రోటోకాల్స్. ఎంబెడెడ్ మొత్తం ప్రోటోకాల్తోనే వర్క్ అవుతుంది. స్పై ప్రోటోకాల్, సీరియల్ పెరిఫెరల్ ఇంటర్ఫేస్ అని, లేకపోతే ఈథర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అని, క్యాన్ ప్రోటోకాల్ అని. సో ఈ ప్రోటోకాల్స్ వర్క్ నేర్చుకోవాలి. వి విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ క్యాన్ అండ్ ఈథర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, కంట్రోల్డ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అండ్ ఈథర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ మీద నేర్చుకుంటాం. సో సిల్ కిట్ అనేది మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్ ఐ విల్ సే. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, సిల్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ లూప్. మొత్తం నీ వెహికలే లేకుండా డిజిటల్ ట్విన్ అంటాం. అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీని నువ్వు ఎక్కడో కూర్చొని, ఐ మీన్ ఎక్కడో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మనీలో ఫ్యాక్టరీ ఉంది అనుకుందాం, ఇండియాలో కూర్చొని నీ ప్లేస్లో కూర్చొని ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఏం జరుగుతుందో నువ్వు ఇక్కడ మొత్తం మానిటర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిల్ కిట్. అంటే వాడు ఎలా అయితే డెవలప్ చేస్తాడో నువ్వు నీ సాఫ్ట్వేర్లో మొత్తం నువ్వు సిమ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్నే సిల్ అంటాం. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ న్యూ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో దాని తర్వాత ప్రోటోకాల్ ఈస్ యూడిఎస్. దాని తర్వాత లైఫ్ సైకిల్ నేర్చుకుంటావు, టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్, డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ నేర్చుకుంటావు. దాని తర్వాత టెస్ట్ కేస్ డిజైన్స్. సో నేను చెప్పాను కదా సినారియోస్ రాయడం, ఎలా సినారియోస్ రాయాలి, నీకు ఎలా ఇన్పుట్స్ వస్తాయి నేర్చుకుంటావు. నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద టూల్స్. ఇవన్నీ ఎలా వర్క్ చేస్తావు, టూల్స్లోనే వర్క్ చేయాలి. కెనో అండ్ కెనలైజర్ ఈజ్ ఎ సిమ్యులేషన్ టూల్ విచ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్. ఇది కెనో అండ్ కెనలైజర్ టూల్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన టూల్. ట్రేస్ 32 అండ్ లాటర్ బాచ్ ఈజ్ టు డంప్ ద సాఫ్ట్వేర్, అదే ఈ టూల్. ఓకే, ఈ కెనో అండ్ కెనలైజర్లో ఇట్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ టూల్స్. మళ్ళీ ఓకే, చాలా మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నల్గా, అవి నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ VT స్టూడియో అంటే ఏంటి, ఆటోమేషన్ టూల్. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ టూల్ విచ్ వి విల్ యూస్ టు జనరేట్ టెస్ట్ కేసెస్. దీనికోసం ఇది VT స్టూడియో. దిస్ ఇస్ ఎ VT స్టూడియో టూల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత డోర్స్ అండ్ పొలారియన్ అని ఉంటుంది. సో డోర్స్ అంటే ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్. నేను చెప్పాను ఫస్ట్ నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తాడు ఆర్కిటెక్ట్ కానీ లేదా సిస్టమ్ ఇంజనీర్ కానీ అని. అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు వాళ్ళు, సింపుల్గా వర్డ్ డాక్యుమెంట్లోనో లేకపోతే ఎక్సెల్ షీట్లో ఇవ్వరు. సపరేట్ టూల్ ఉంటుంది దానికి. ఆ టూల్లో చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఎందుకు దీనికి ప్రీ కండిషన్ ఏంటి, నువ్వు మళ్ళీ నీ టెస్ట్ కేసుని దాన్ని లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దానికోసమనే డోర్స్ అండ్ పొలారియన్స్ అనే టూల్స్ యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత డిస్పేస్ అండ్ హిల్. అంటే నువ్వు వెహికల్ ఆర్కిటెక్చర్ని మొత్తం నువ్వు డెవలప్ చేసుకుంటావు, దానికోసమే డిస్పేస్ పెట్టుకుంటావు. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి విల్ లర్న్. ఇవి అడిషనల్ టాపిక్స్. ఓకే, మీ ఫ్యూచర్కి వర్క్ అవుతుందని చెప్పి పైథాన్, సి, సైబర్ సెక్యూరిటీ అడిషనల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. బట్ ఇట్స్ అ ప్యూర్లీ అడిషనల్. జాబ్ తెచ్చుకోవాలంటే మేజర్గా ఇవి నేర్చుకుంటే చాలు. దిస్ ఇస్ అ మేజర్ రోల్. ఇవి అడిషనల్, మీ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా వర్క్ అవుతాయి. డౌన్ ద లైన్ ఒక 5 years తర్వాత, 6 years తర్వాత ఆటోమోటివ్ సెక్టర్ నాకు వద్దు, లేదా నేను ఆటోమోటివ్ డెవలపర్గా మారాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ దిస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్? I will open to questions now. You said that CAN protocol and all those things, no? So theoretically, we should learn, no? What are those things? That's it. No, We need not to do No. in that. So no, it's not a Oh. theory. It's a small confusion. CAN protocol is not a theory. We will work. Okay, I will show you small thing. You should work. But I will show you in small video. Okay, I don't know what happened. Okay. This is what CAN protocol is. ఓకే, నువ్వు ఇలా వర్క్ చేయాలి, ఇలా మెసేజ్ సెండ్ చేయాలి. సి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర ఎయిర్ బ్యాగ్ ఉంది, సీట్ ఉంది, కమ్యూనికేషన్ జరగాలి కదా రెండింటికి. క్రాష్ జరుగుతానే ఏం చెప్పాలి, సీట్ బెల్ట్, నేను సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నానని చెప్పి ఎయిర్ బ్యాగ్ కి చెప్పాలి, మైక్రో కంట్రోలర్ కి. సో అంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ పాస్ చేయాలి, అదే CAN ప్రోటోకాల్. బట్ ఎలా సెండ్ చేస్తావు, దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ సెండ్. సి, ఇక్కడ నేను
డిఫరెంట్ నేను ఇప్పుడు అక్కడ కార్ పెట్టాను, ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ కార్ అని ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఈస్ కార్ అని. ఓకే, సో నువ్వు ఇలా డిఫైన్ చేయాలి, సిగ్నల్స్ నువ్వే డిఫైన్ చేయాలి. ఐ మీన్ వాడు నీకు సిగ్నల్స్ ఇస్తాడు, నువ్వు దాన్ని పంపించాలి. ఎలా పంపిస్తావు అనేది నేర్చుకునేది క్యాన్ ప్రోటోకాల్. హౌ యూ షుడ్ సెండ్ ద మెసేజ్, ఈ మెసేజ్ ఎలా సెండ్ చేస్తావు, దట్స్ వాట్ ప్రాక్టికలీ వీ షుడ్ డూ. క్యాన్ థియరీ అందరు చెప్తారు, థియరీ ఏం చెప్తారు బాబు, ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది, స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ వరకు ఒక 5-7 స్టెప్స్ ఉంటాయని చెప్తాడు. దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. అది ఇంటర్వ్యూలో అడగరు, ఎందుకంటే నువ్వు బట్టి కొట్టుకొని వెళ్తావు, అది అందరికీ తెలిసిందే, బై హార్ట్ చేసుకొని వెళ్తాం, చెప్పేస్తాం. బట్ దే విల్ ఆస్క్ ప్రాక్టికలీ హౌ షుడ్ యూ ఇంప్లిమెంట్, నువ్వు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు ఒక మెసేజ్ ని. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ టూల్స్. ఓకే, బట్ వి నీడ్ నాట్ టు కోడ్, నో కోడింగ్ ఏమీ ఉండదు. కోడింగ్ ఏముండదు, డోంట్ వరీ. వై యు ఆర్ బిట్ వరీడ్ అబౌట్ కోడ్? Yeah, I am not. I don't like coding Java and all, but I couldn't do. That's why I don't want coding. ఓకే, ఇట్స్ ప్యూర్ టూల్స్, డోంట్ వరీ. ఓకే, ప్యూర్ టూల్స్, మొత్తం టూల్స్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. బట్ ఆ టూల్స్ నువ్వు డెవలప్ చేసే విధానం రావాలి. సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఇది ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు, నువ్వే డెవలప్ చేయాలి ఇది. ఓకే, ఇది నువ్వే డెవలప్ చేయాలి. ఎలా డెవలప్ చేస్తావు, ప్యానల్కి వెళ్తావు, నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను. సో ఓకే, న్యూ ప్యానల్ ఓపెన్ చేస్తావు, ఇందులో చాలా టూల్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఇట్, దట్స్ యువర్ వర్క్. అది ఎలా డెవలప్ చేస్తావు, ఇది కోడ్ లేదు, ఏం లేదు, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ఇది క్రియేట్ చేసే విధానం నీకు రావాలి. ఓకేనా, దట్స్ హౌ దే విల్ ఆస్క్. Yeah, okay. సో ఇక్కడ టూల్స్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఎస్ ప్లీజ్. సార్, మీరు టూల్స్ అన్ని లైసెన్స్డ్ బేస్డ్ అన్నారు కదా, సో మీరు ఎండ్లో మాకు ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చినప్పుడు హౌ వీ హ్యావ్ టు నేను ఇస్తాను మీకు లైసెన్స్. ఓకే, అంటే మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా, అందుకే కదా నేను మీకు లైసెన్స్ ఇచ్చి నేర్పిస్తాను అని చెప్తున్నాను. సో ఐ విల్ గివ్ ఏ టూల్ టు యూ. సో నువ్వు ఇలా డెవలప్ చేయొచ్చు, నేను ఎలా డెవలప్ చేశాను నువ్వు అలా డెవలప్ చేయాలి. దట్స్ వై ఆస్క్. అందుకే కదా ఇక్కడ ఫీజు తీసుకుంటాం ఆ లైసెన్స్ కోసం. అర్థమైందా అండి? ఓకే ఓకే, దట్స్ వై వి ఆర్ టేకింగ్ ఏ ఫీజ్ అండ్ గివింగ్ యూ ద టూల్స్. ఓకే, సో ఈ లైసెన్స్ కి ఏమైనా ఎక్స్పైరీ ఏమైనా ఉంటుందా, ఇన్ని మంత్స్ యూజ్ చేయాలి? ఉంటదండి, ఈ లైసెన్స్ అన్ని ఎక్స్పైరీస్ ఉంటాయి, బట్ స్టిల్ దెన్ అంత మీకు అవసరం ఉండకపోవచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు. అంటే ట్రయల్ వర్షన్స్ మీరు ఇచ్చే మాకు, లేకపోతే ఏ టూల్స్ కైనా అట్లీస్ట్ 1 year ఉంటుంది, ఏ టూల్ అయినా సరే 1 year ఉంటుంది. 1 year లోపల జాబ్ తెచ్చుకోలేరా చెప్పండి, ఈజీగా తెచ్చుకుంటారు. వన్స్ మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత తగలను కూడా తగలరు. ఎస్ ప్లీజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ జాబ్స్ ని ఏమైనా స్పెసిఫిక్ మెన్షన్ చేయాలి? ఎంబెడెడ్ టెస్టింగ్ నేను ఆల్రెడీ నోట్లో సెర్చ్ చేశాను. ఎంబెడెడ్ టెస్టింగ్ అంటే అందుకే ఫస్ట్ లోనే చూపించాను కదా, HIL హార్డ్వేర్ ఇన్ లూప్ టెస్టింగ్ ఒక రోల్ ఉంటుంది. దాన్నే ఇంకొక నేమ్ ఏం పిలుస్తామంటే ఆటోమోటివ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. దాని పేరు ఇంకొకటి వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ ఆటోమోటివ్ అంటాం. ఓకే, ఇవన్నీ కీవర్డ్స్ ఇవి పెట్టి చేస్తే మనం చేసుకునే నోట్స్ అక్కడ చేయొచ్చు. యాక్చువల్ నేను ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ నాకు అంటే అప్పుడు ఐడియా లేనప్పుడు నేను ఎంబెడెడ్ టెస్టింగ్ అన్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఎంబెడెడ్ టెస్టింగ్ ట్రై చేశాను. బట్ నాకు ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ గురించి వస్తుంది, అందుకే నేను కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండి అడిగాను. అంటే ఇది హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్, అంటే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రమ్ ఈసీ. సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఎంబెడెడ్ అనేది ఐ విల్ టెల్ యూ, ఇట్స్ ఎ కామన్ ఏరియా. ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఫర్మ్వేర్ వాడతావు, ఇక్కడ కూడా OSI మోడల్స్ వాడతావు. బట్ వాళ్ళ ఎంబెడెడ్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే ఇట్ డిపెండ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RS-232 లేదా ఫర్మ్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఫర్మ్వేర్ టెస్టింగ్ అని ఎవడైనా పెట్టాడు అనుకోండి, ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ హార్డ్వేర్ టెస్టింగ్ అని అర్థం. ఓకే, అంటే హార్డ్వేర్ మీద మీరు వర్క్ చేయాలి. సో దానికి పెద్ద గ్రోత్ ఉండదు. ఎంబెడెడ్కి జనాలు ఎలా తెంచేస్తారంటే ఎంబెడెడ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అనుకుంటారు. ఇట్స్ నాట్ రాంగ్, ఇట్స్ కంప్లీట్గా రాంగ్. ఎంబెడెడ్ అంటే హార్డ్వేర్ కాదు, హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ రెండు కలిపి ఉంటాయి. ఫర్మ్వేర్ అంటే కంప్లీట్ గా నువ్వు హార్డ్వేర్ డివిజన్ మీద వెళ్తావు. RS-232 లేదా నువ్వు డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్, స్పై ప్రోటోకాల్ యూస్ చేస్తారు, అవన్నీ హార్డ్వేర్ డివిజన్ మీద వెళ్తావు. సాఫ్ట్వేర్ మీద డివిజన్ వెళ్తే ఇట్స్ ప్యూర్లీ దే విల్ ఆస్క్ టు వర్క్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్ డివిజన్. ఈథర్నెట్ వర్క్ అవుతుందా, క్యాన్ వర్క్ అవుతుందా, టెస్ట్ కేస్ డెవలపర్స్, టూల్స్, ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ డివిజన్ మీద. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటాను. యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్ లో కూడా ఎక్కడ నాకు ఇది ఎంబెడెడ్ టెస్టింగ్ తెలుసు, VLSI తెలుసు, కానీ నాకు కంపెనీ నేమ్స్ కూడా చెప్పేస్తున్నాను. కాంటినెంటల్, యాప్టివ్, మెరిలీ, బాష్, మ్యాగ్నా. ఓకే,
దాని Sir, తర్వాత only చెప్పండి. టాప్ ఎండ్ కంపెనీస్ లోనే ఇవి ఉంటాయా ప్రైవేట్ open? కంపెనీస్. మీకు ఇన్ఫోసిస్ ఉంది, TCS ఉంది. ఓకే, సి ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ ఇన్ 2008 లో నా ఫస్ట్ కంపెనీ TCS. ఆ టైం నుంచి కూడా ఉంది. బట్ పీపుల్కి ఏంటంటే తెలియదు బయట. TCS లో, ఇన్ఫోసిస్ లో, HCL లో వీటిని ఏమంటారంటే ERD అంటారు, ఇంజనీరింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ సర్వీసెస్ అంటారు. ఓకే, వీటి నేమ్ డివిజన్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటారు. ఎవరైనా సరే మీకు TCS లో కానీ అలా ఉంటే అడగండి, ERD డివిజన్ అనేది ఉందా అని అడగండి, లేదా R&D డివిజన్ ఉందా అని అడగండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డివిజన్ ఉందా అని అడగండి, వాళ్ళే చెప్తారు. సో ఈ కోర్స్ కి మనకి OEM మీరు అన్నట్టు నేను చెప్పింది టాప్ కంపెనీస్. ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ అన్ని ఏదైనా ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, OEMs లో ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. దట్స్ వై ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో అందుకే GCCs ఇండియాలోకి వస్తున్నాయి. దానే గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు మనకి అంటే ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేసేది ఓన్లీ కార్స్ అని కాకుండా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెహికల్ కదా, అంతేనండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజన్ అలౌడ్ టు కార్స్. పెట్రోల్ అలా ఇది కార్స్ ఒకటే కాదు. ఈవీస్ కూడా, ఈ కార్స్ డివిజన్ కాదండి, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కార్స్. EV కి కానీ, ఐస్ ఇంజన్స్, ఇగ్నిషన్ అండ్ పెట్రోల్ ఇంజన్స్, ఏరోప్లేన్స్ మీన్స్ ఏరోస్పేస్ డివిజన్ కి స్విచ్ అవ్వచ్చు, మెడికల్, లోకోమోటివ్, ఈ 5 డివిజన్స్ కి ఇవే టూల్సే ఉంటాయి. డిఫెన్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. బట్ ఏంటంటే చాలా మందికి తెలియదు ఇది వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇలా వర్క్ అవుతుందని చాలా మందికి తెలియదు. దట్స్ వై ఐ వాస్ టెల్లింగ్. ఎవరికీ తెలియదు ఇది ఒక డివిజన్ ఉంది. సో నౌ ఐ స్టార్టెడ్. ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, విల్ గివ్ ద ట్రైనింగ్, నేర్చుకుంటారు, జాబ్ తెచ్చుకుంటారు. దట్స్ వాట్. ఓకే, థ్యాంక్స్ గైస్. అండ్ బై ద వే, కుడ్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ద ఫీడ్బ్యాక్ హౌ ద సెషన్ ఈస్? అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా, ఆర్ ఓకే, ఆర్ ఎనీ ఇంప్రూవ్మెంట్ పాయింట్స్ టు మీ? ఇట్స్ ఓకే, మీకు ఏదనిపిస్తే చెప్పొచ్చు. ఐ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాను. ఐ విల్ ఇట్స్ యూస్డ్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్స్ గుడ్ సార్. Good, sir. There is no conflict or maybe no problem. Everything is good. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఎనీ ఫ్లా పాయింట్స్ కూడా ఏమైనా ఉంటే మీరు చెప్పచ్చు. వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఇట్స్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, థ్యాంక్స్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Thank you.